آگے بڑھیں اور خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رکن قومی اسمبلی سردار مقداد علی بلوچ، سابق وفاقی وزیر مملکت تسنیم احمد قریشی، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد نواز سمیت دیگر تاجروں کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر اسامہ اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ رکن قومی اسمبلی سردار مقداد علی خان بلوچ، سابقہ وزیر مملکت تسنیم احمد قریشی، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد نواز، ریٹائر میجر سربلند خان، صدر انجمن تاجران فروخہ ملک عطا اللہ اور دیگر مقررین نے کہا ہے کہ تاجروں کے حقوق مسائل کے حل کے لیے ہم وقت کوشاں رہیں گے۔ ماڈل بازار بنایا جائے گا۔ ایک عرصے کے بعد الیکشن جمہوری طریقے سے کروا کر تاجروں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا۔ منتخب عہدیداران نے اپنے بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ حلف کی تقریب میں تحصیل بھر سے معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سرسبز فروخہ ہیرو شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد نواز نے نو منتخب انجمن تاجران کے عہدیداران سے حلف لیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد اسامہ، NTN نیوز، تحصیل ساہیوال، ضلع سرگودا۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ابتدائی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ 2 ٹیموں کی تاخیر سے آمد کے باعث ابتدائی تقریب اور کپتانوں کی پریس کانفرنس اور فوٹو شوٹ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ کراچی میں 8 کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس اور فوٹو شوٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسامہ قذافی سے۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی 19 فروری سے شروع ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ کوئی آفیشیل اعلان تو نہیں کیا گیا تھا، مگر تیاریاں جاری تھی اور کہا جا رہا تھا کہ افتتاحی تقریب بھی ہوگی اور کپتانوں کا فوٹو شوٹ بھی کرایا جائے گا۔ بلکہ اس حوالے سے بھی قیاس سرائیاں جاری تھی کہ جو بھارتی کپتان روہت شرما ہیں وہ بھی فوٹو شوٹ کے لیے کراچی آئیں گے، مگر چونکہ آسٹریلیا اور ساؤتھ ٹیمز جو ہیں وہ اب لیٹ پاکستان پہنچیں گی، تو اس وجہ سے جو افتتاحی تقریب اور فوٹو شوٹ کپتانوں کا تھا وہ مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان باقاعدہ پہلا میچ جو ٹورنامنٹ کا ہے وہ بغیر کسی تقریب کے 19 فروری کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان اب تک وہ واحد ٹیم ہے جس نے ٹورنامنٹ کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا اور متوقع طور پر آج ہی پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اسامہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ حساس اداروں کی نشاندہی پر FIA کی لالیاں کے علاقے چناب نگر میں کارروائی کی گئی۔ کارروائی میں انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ لالیاں سے بلال حسن رپورٹ کر رہے ہیں۔ لالیاں حساس اداروں کی نشاندہی پر FIA کی لالیاں کے علاقہ چناب نگر میں کارروائی، ایک اور انسانی اسمگلر گرفتار۔ FIA نے کارروائی کرتے ہوئے شاہد ولد منشا نامی انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ چناب نگر کے علاقے سے چند دنوں میں 4 انسانی اسمگلر گرفتار ہو چکے ہیں۔ FIA نے اس سے قبل اشفاق، مبشر اور وقاص کو بھی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ FIA نے چاروں ملزمان پر شہریوں کو بھاری رقم کے عوض غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے کا الزام ہے۔ گرفتار ملزمان کے انکشاف پر مزید کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال حسن، NTN نیوز، لالیاں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بیرون ممالک میں پاکستانیوں کی بھیک مانگنے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ وزارت داخلہ نے بیرون ملک پاکستانی بھکاریوں کی روک تھام کا ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدال رقیب عباسی۔ جی عبدال، آگاہ کیجیے گا، کیوں یہ پاکستانی باز نہیں آ رہے ہیں؟ جی بالکل، بیرون ممالک میں پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر حکومت نے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ وزارت داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا، جس میں منظم بھیک مانگنے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ بل کے مطابق اگر کوئی بھی شخص کسی کو بھی منظم طریقے سے بھیک مانگنے کے لیے بھرتی کرتا ہے یا اسے پناہ دیتا ہے تو اسے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بل میں منظم بھیک مانگنے کی مختلف صورتیں بھی واضح کی گئی ہیں، جن میں فراڈ، زبردستی یا ورگلا کر بھیک مانگنے میں ملوث کرنا شامل ہے۔ عوامی مقامات پر خیرات وصول کرنا، قسمت کا حال بتا کر یا کرتب دکھا کر پیسے مانگنا، حتیٰ کہ بہانے سے اشیاء فروخت کرنا بھی منظم بھیک مانگنے کے زمرے میں آتا ہے۔ بل میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ بعض پاکستانی GCC ممالک میں حج، عمرہ اور زیارت کے دوران بھیک مانگنے میں ملوث پائے گئے ہیں، جس سے ملک کے صاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف بھیک مانگنے والوں بلکہ ان کے پیچھے کام کرنے والے گروہوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کریں، کیونکہ یہ گینگ اکثر قانونی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے عبدال رقیب عباسی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जेर सदारत परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम थानों के SHOs, DSPs और ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट ने शिरकत की। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असन हयात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जेर सदारत की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से खुसूसी इजलास का इनेकाद। इजलास में तमाम थानों के SHOs, DSPs और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने शिरकत की। DPO ने क्राइम चार्ट का तफसीली जायजा लेते हुए इंसदाद जराइम के हवाले से अहम अहकामात जारी किए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर पॉलिसी के मुताबिक पुलिस अफसरान अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। DPO का कहना था क्रिमिनल गैंग के खिलाफ गैर मामूली आउटपुट दी जाए, मंशियात फरोशी में मुलविस बड़े डीलर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए, सर्च ऑपरेशन के दौरान क्राइम से मुतल्लिक ऐप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, पतंगबाजों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, ज़िला भर के क्राइम पार्क्स पर मौसर चेकिंग मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाए, संगीन नवीयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएँ, पुरानी दुश्मनियों के मामलात में इंसदादी कार्रवाइयों को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, संगीन मुकदमात की यकसुई को DSPs अपनी निगरानी में यकीनी बनाएं, कचहरियों की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए, लग्जिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गफलत और लापरवाही की सूरत में कड़ा एहतसाब किया जाएगा। सैयद सदियात, NTN न्यूज़, जंग। फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाना सदर तांदियावाला में हमला करके 3 भाइयों को कत्ल करने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे NTN रिजवान नियाजी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, आपसे कुछ रोज कबल जो है फैसलाबाद तांदियावाला में सदर में एक वाकया पेश आया था जिस पर मुल्जिमान ने थाना के अंदर फायरिंग करके 3 भाइयों को कत्ल किया था और फायरिंग से एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी हो गया था। CPO कामरान आदल की हदायत से SSP इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कार्रवाई कर फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इनका ताहिर खान, अब्दुल कादर, जिया, अमीर, नासिर और रियाज को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने हवालात में बंद 3 अफराद को गरीना दुश्मनी की वजह से जो है वो कत्ल किया था। इस पर CPO कामरान आदल का कहना है कि मुल्जिमान को फरार वाकया सजा दिलवाई जाएगी और इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है रिजवान, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। झंग की जिला इंतजामिया शहर की बुलंदबाला इमारतों और चौक चौराहों पर नस्ब देओ क़यादत तशरीही साइन बोर्ड माफिया के सामने बेबस हो गए हैं। तशरीही बोर्ड किसी भी बड़े हादसे का पेशे खैमा साबित हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं झंग से हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बास से। आज बिल्कुल जंग इंतज़ामिया की जानिब से तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं, ताहम अदालत के अहकामात के बावजूद इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी जंग की जानिब से ताहाल जो है शहर भर में लगे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इंतज़ामिया जंग ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो किया, लेकिन वो महज सिर्फ गरीब लोगों के ठेलों तक ही महदूद रहा। ये आपके सामने साइन बोर्ड कितना बड़ा लगा हुआ है, इससे काफ़ी मरतबा पहले भी नुकसान हो चुके हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन ये हुकूमत वक्त को नज़र नहीं आ रहे, ये इंतज़ामिया जंग को नज़र नहीं आ रहे, ना CO को नज़र आ रहे हैं, ना DC जंग को नज़र आ रहे हैं। हमारी पुरजोर अपील है, हमारी दरख्वास्त है DC साहब से भी, CO साहब से भी और वक्त इक़्तिदार में बैठे तमाम लोगों से कि ये साइन बोर्ड्स को ख़त्म किया जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी भी जानलेवा नुकसानात से इंसान बच सके। जी बिल्कुल, शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि माजी में इससे कई हादसा जो हैं वो रुनुमा हो चुके हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया इनके खिलाफ़ बर वक्त कार्रवाई करे तो मज़ीद जानी और माली नुकसानात से बचा जा सकता है। जी यहाँ आपको बताएं कि सब डिवीज़न गैपको समड़ियाल के SDO और अमले की मुबैना गफलत गैर जिम्मेदारी के बायस जगह जगह इमारतों की दीवारों को छूती बिजली की हाई वोल्टेज तारें शहरियों की जान का खतरा बन गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त तहसील समड़ैल में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूंगा सब डिवीजन गैपकोट समड़ैल के एसडी और मुतलका एहलकारों की मुबीना गफलत और नाअहली की वजह से समड़ैल शहर में जगह जगह इमारतों की दीवारों के साथ बिजली की छूटी हाई वोल्टेज तारें शहरियों और बिलखसूस कमसन बच्चों के तारों के साथ चिमटने के हवाले से जानी नुकसान के खतरे का सबब बन गई है। जबकि समड़ैल के मोहल्ला न्यू दारुल इस्लाम गली शेख ताहिर वाली मोहल्ला मोहम्मदपुरा में बिजली की नंगी LT तारें और दीवारों से छू रही है, जिनसे किसी भी वक्त संगीन नोई के हादसा रोनमा होने का खदशा लाहक हो सकता है। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल की संगीन वाक़या अफसरान के नोटिस में लाने के बावजूद गैपको अफसरान बजाय सूरत हाल का नोटिस लेने की किसी भी बड़े हादसे की रोनमाई होने के मुंतजिर हैं। जबकि इन सिलसिला में SCO और SDO गैपको को अरसा पहले इंसुलेशन कोटेड तारें डालने की दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि बिजली की तारों से बड़ों समेत बच्चों के चिमटने जैसा कोई भी सानिया रोनमा हुआ तो जिम्मेदारी मुतलका गैपको अफसरान पर होगी। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ैल। यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल थाना सिटी पुलिस पतंग फरोश और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। SHO थाना सिटी सईद मलिक ने कार्रवाइयां करके पतंगबाजी और पतंग फरोशी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके 6 मुकदमात भी दर्ज करनी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी बिल्कुल, थाना सिटी की हदूद खानेवाल में पतंग फरोश हो जाएं होशियार तो पतंग बेचने वाले और पतंग उड़ाने वालों के सख्त कार्रवाई होगी। SHO खानेवाल की जानिब से खानेवाल की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए हैं। पतंग बेचने वाले और उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मौजूद है। मेरे साथ SHO मलिक सईद साहब, उनसे बात करेंगे इस हवाले। सर, क्या कहेंगे पतंगबाजी के हवाले से? जो पतंग बेचने वाले किस तरह से कानून के खिलाफ हरकत में आएगा? जी, ये थाना सिटी पुलिस ने कल जो कार्रवाई की है वो बेसिकली जो ये पतंग फरोश हैं और जो पतंगबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और हमने कुछ 6 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए हैं। इसमें जो हमें क्लियर कट जो मैडम CM की तरफ से जो डायरेक्शन मिली हुई है हमने उस पर मनवन अमल किया है और इंशाल्लाह ताला थाना सिटी पुलिस की हदूद में हमने इसको बिल्कुल ये जो खूनी खेल है इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे और जो बंदा इसकी वायलेशन करेगा और उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सर, कितने मुकदमा दर्ज किए और मुलजमान कितने गिरफ्तार किए और कितनी भारी मिकदार में पतंगें बरामद की, किस हवाले से बताइएगा? जी सर, इसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने एक यहाँ पे जो मेन होल सेलर जो है हमने वो बंदा गिरफ्तार की है। उससे तकरीबन कोई 2500-3000 पतंगें बरामद हुई थी और वो टोटल ये जो हमारा थाना सिटी पुलिस ये जो सिटी का एरिया है वहाँ पे ये अपनी सप्लाई दे रहा था। उसके अलावा ये है कि वो इसका जो उसकी जो मेन सप्लाई लाइन है वो हमने तोड़ दी थी और फर्दर जो ये पतंगबाज हैं और ये जो पतंग फरोशी कर रहे हैं और जो छोटे छोटे जो मेन सेलर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कोई कल तकरीबन ये कोई 6 अलग-अलग मुकदमा दर्ज किए हैं और उसमें 6 बंदे गिरफ्तार हुए हैं और उनको मुतलका जो कोर्ट्स हैं वहाँ से भारी जुर्माना उनको कराया गया है ताकि दोबारा वो ऐसी गलती या ऐसी मतलब वो जुर्म को दोबारा वो ना करें। वो जी, जैसा कि आपने SHO सिटी खानेवाल सईद मलिक की गुफ्तगू सुन के ही कहना था कि हमने गुज़श्ता रोज़ 3000 से ज़ायद पतंगें बरामद की हैं, मुलजमान को गिरफ्तार किया। कल हमने 6 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए हैं, मुलजमान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके भारी जुर्माने और सज़ाएँ करवाई हैं। जी, बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो आपको बताएं कि मियांवाली और गुर्जनवाह में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए, जबकि सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। मियांवाली से मजीद अहवाल बता रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। जी हफीज, आगाह कीजिएगा। बात की जाए मियांवाली में महंगाई के हवाले से, यहाँ महंगाई का दिन बोतल से बहर आ चुका है। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो से भी तजावज़ कर चुका है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, गरीब शहरों की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं जी सब्जियों और गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि सब्जियों की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुर्गी का गोश्त जो इंसान थोड़े बहुत फंक्शन पे बना लेते हैं उसका रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। 650 रुपये बहुत बड़ा रेट है। गरीब आवाम की जो दिहाड़ी है वो 700 से 800 रुपये है या बढ़ के 900 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो 650 का 1 किलो गोश्त का ख़रीदेगा तो उसके बाद घर के खर्चे के पैसे नहीं बचते। मार्केट्स के जो हालात हैं वो भी बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, काम नहीं है। इसी वजह से हमारी यही अपील है कि मुर्गियों का गोश्त हो गया, इसके अलावा सब्जियाँ हो गई, इनका रेट कम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है वो सुकून का सांस ले सके और कुछ न कुछ जो खाने का वसाइल है वो उनका सही हो सके। बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरों को रली मिल सके। जी
قدیم زمانے کی روایت میں شامل ہاتھوں سے بنے مٹی کے برتن جدید دور میں بھی اپنا ہی مقام رکھتے ہیں۔ سجاوٹ ہو یا پھر برتنوں کے طور پر استعمال، مٹی کے برتن آج بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی بننے کا طریقہ کار بھی دیکھنے والوں کے لیے خاص دلچسپی کا مرکز بن جاتا ہے۔ مٹی سے اشیاء کیسے تیار کی جاتی ہیں، دیکھیے راؤ رمضان کی اس رپورٹ میں۔ ہاتھ سے بنے مٹی کے برتن اور دیگر اشیاء جو سادہ اور منفرد ہونے کی وجہ سے آج کے جدید دور میں بھی قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کرۂ ارض پر اپنی آمد کے ساتھ ہی انسان کو اپنے استعمال کی اشیاء کی ضرورت پیش آئی۔ مٹی وہ واحد چیز تھی جسے گوندھ کر آسانی سے ضرورت کی اشیاء میں تبدیل کیا گیا۔ اسی کی بدولت برتن سازی کے فن کا بھی آغاز ہوا۔ برتن بنانے کے لیے پہلے مٹی کو گوندھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ مٹی سے کھانے کے برتن، مٹکے، کھلونے اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ جی، میرا نام محسن نذیر ہے۔ ہم مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ میرے ابا و اجداد اور میرے بڑے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ پچھلے 4 پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے اور ہم اس کو بناتے ہیں بہت محنت سے اور دل لگی سے بناتے ہیں۔ لوگ بہت دور سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ گاہکوں کا کہنا ہے کہ مٹی کے یہ برتن جراثیم کش ہونے کی وجہ سے کھانے کا ذائقہ کئی گھنٹوں تک برقرار رکھتے ہیں۔ مٹی کے برتن خریدنے کے لیے مارکیٹ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو مٹی کے برتن ہے اس میں کھانا پکانا اور کھانا کھانا یہ سنت نبوی بھی ہے اور اس میں بہت ساری جو بیماریاں اس کو بھی یہ طرح کرتا ہے۔ ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی مٹی کے برتن آج بھی قدیم طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فن آج بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور لوگوں کے روزگار کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ مٹی کے برتن نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں بلکہ فطرت سے قریب ہونے کی بنیاد پر صحت کے لیے بھی مفید مانے جاتے ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے مٹی کے یہ برتن نہ صرف کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ ان کا استعمال انسانی صحت کے لیے فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔ تحصیل عارف والا کے مشہور صوفی بزرگ پیر سید منظور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 100ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ سالانہ عرس کی تقریبات میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ علماء اکرام اور مشائخ سمیت سینکڑوں مریدین اور زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت ہو رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عارف والا سے نمائندے NTN حاجی عمیر حسن کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل عارف والے کے مشہور صوفی بزرگ پیر سید منظور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 16ویں سالانہ عرس کی تقریبات صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ بخاری امیر جماعت اہل سنت پنجاب کی صدارت میں جاری ہے۔ عرس 2025 کی تقریبات آستانہ عالیہ منظور العارفین ٹھیکواں شریف 71 میں منعقد ہو رہی ہے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ ملک پاکستان کے نامور خطیب، علماء کرام اور مشائخ سمیت عقیدت مند مریدین و زائرین کی کثیر تعداد شریک ہو رہی ہے۔ عرس کے دوسرے روز عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت منعقد ہوا جس کی صدارت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی آستانہ عالیہ دربار بابا فرید پاک پتن نے کی۔ محفل میں عظیم مذہبی اسکالر ثاقب رضا مصطفی نے اپنے بیان سے ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں کو منور کیا۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کے اللہ کا پیغمبر مسکرا پڑا اور سنا کتنی دور سے 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 16 کلومیٹر دور سے، اور چیونٹی ہمارے کان کے پردے پہ بھی رکھ دی جائے تو ہمیں معلوم نہ ہو سکے کیا بول رہی ہے، اور 16 کلومیٹر دور سے پیغمبر اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے اور اس کے انداز پہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا مسکرا بھی رہا ہے۔ اس موقع پر MN رانا ارادت شریف و دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ عرس میں شریک سادات کرام، علماء کرام و دیگر معزز مہمانوں کو پیر سید احمد شاہ بخاری، پیر سید اعجاز حسین شاہ بخاری، پیر صفدر حسین شاہ بخاری اور پیر سید اسلم شاہ بخاری نے ویلکم کیا۔ عرس کے موقع پر لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر ثاقب رضا مصطفی نے ملک و قوم کی سلامتی کے ساتھ حاضرین کی حاجات پوری ہونے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ قبر کی نورانیت کو اور بڑھا دے اللہ۔ ان کے سجادہ محترم سجادہ نشین حضرت علامہ سید خلیل الرحمان صاحب اور ان کے پورے خاندان کو ان کے نقوش پاک کی برکت عطا فرمائے اللہ۔ جو سلسلہ ہائے نور انہوں نے شروع کر رکھے ہیں، خزانہ غیب سے ان کی مدد۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، NTN نیوز، عارف والا۔
आखिर में आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I9 मरकज में होटल माफिया और तजावुजात की भरमार है। होटल माफिया ने कुर्सियां लगाकर नाजायज कब्जा भी कर रखा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस टाइम वफाकी दारुल हुकूमत सीरिया के सेक्टर I9 मरकज में। आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होटल मौजूद है और वो नाजायज कब्जा उसने जमा रखा है। बावजूद इसके कि जो चेयरमैन CDA हैं उनके वाज़ेह अहकामात हैं कि CDA के जितने भी सेक्टर हैं इस्लामाबाद के, उनको कब्जा माफिया से पाक करना है और कब्जा माफिया से जान छुड़ानी है। लेकिन आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि इस होटल के दोनों अतराफ पे, एक ये इसका फ्रंट हिस्सा है और एक इसकी बैक साइड है, दोनों अतराफ पे सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा है और अपनी कुर्सियां लगाए हुए हैं और अपने होटल को आधे से ज्यादा बाहर रखकर कब्जा जमा कर इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी जमीन को। ना सिर्फ यहाँ पर कुर्सियां लगाए बैठे हैं, यहाँ पर सरकारी जमीन पर मार्बल टाइलिंग करके जो है यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। अगर CDA ने और एरिया इंस्पेक्टर ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की तो ये इस्लामाबाद की खूबसूरती को मांद कर दिए जाएंगे और इस्लामाबाद की खूबसूरती मांद होती जाएगी। जी, और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।